प्रेज लॉर्ड प्रेमना प्रभु को लोक मैंने भाई भौणी मैंने श्रद्धा प्रभु को आज दान शुभ सकाळ समय परमेश्वर आम साथी मुखामुखी कथा होती भाई भौणी मैंने ध्यान दिंतु प्रभुंर वाक्य निमंते जीवा पूर्व आम छोट प्रार्थना करवा शुणुवा प्रत्येक लोक मैंने आखि बुझंतु। हे प्रिय मेरा पिता परमेश्वर राजा मानक राजा प्रभु मानक प्रभु सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर जीशु पवित्र आत्मा यही समय मत तुम्हें वाक्य कहवा तुम्हें कृपा अनुग्रह देछ बोली मुझे धन्यवाद जनाऊँगी। मो चारिपटे तुम अग्नि और दूत मान रखिचे बोली मुझे धन्यवाद जनाऊँगी। पिता परमेश्वर मो पार्टी आपणकर कथा रखिचे बोली मुझे धन्यवाद जनाऊँगी आपण को। पिता परमेश्वर मत साहाय्य करंतु बल दिंतु शक्ति दिंतु तुम ज्ञान मत परिपूर्ण करंतु। शुणुवा ए वाक्य प्रत्येक लोक मान तुम्हें आशीर्वाद मंगल करंतु दर्शन दिंतु यीशु का नाम प्रार्थना करी मागुची आमेन। प्रियमना प्रभु को लोक मैंने भाई भौणी मैंने सर्वप्रथम परमेश्वर को मुझे धन्यवाद जनाऊँगी। आस्ते प्रत्येक लोक मान प्रभु को नाम मु प्रेज लॉर्ड जनाऊँगी हालेलुया। आज प्रसंग प्रभु को निकट में प्रतिज्ञा करला समय मरे आपण माने प्रार्थना करवा उचित। अनेक लोक माने प्रभु को सन्निधि परमेश्वर को निकट में प्रतिज्ञा करुछंती बा शपथ करुछंती। अनेक लोक माने मु प्रार्थना करी ना वाक्य पढ़ी मु पवित्र बंचीबी मु धार्मिक बंचीबी। अनेक लोक माने प्रतिज्ञा प्रभु को सन्निधि करुछंती। जो माने प्रभु को निकट में परमेश्वर को निकट में प्रतिज्ञा करुछंती से मानक जीवन में मंगल आशीर्वाद पाउछंती। चलंतु प्रेमरा प्रभु को लोक माने ये पवित्र बाइबल रे क्यों क्यों व्यक्ति आउ प्रभु को निकट में प्रतिज्ञा करिछंती ताको जीवन में कौन घटी मु से विषय मु आपण को कहूँ। प्रभुंर वाक्य श्रद्धारे शुणु प्रभुंर वाक्य मन ध्यान करके शुणु। प्रभुंर वाक्य जीवन अच्छी प्रभुंर वाक्य शक्ति बल अच्छी। प्रभुंर वाक्य द्वारा मरीथिबा लोक माने जीवित पाउछंती। अंध लोक माने देखि पारुछंती। छोटा लोक माने चली पारुछंती। प्रिय मेरा प्रभु को लोक माने भाई भौणी माने आज प्रभुंर वाक्य आसक्ति कर शुणवा बोले तुम परिवार रे प्रभु मोर अद्भुत उत्तम कार्य करिछंती हालेलुया। ऋत विवरण 1 अध्याय 16 और 17 पद पढ़ुची ध्यान दिंतु। बाइबल आनी प्रत्येक लोक मैंने बाइबल खोलतु। पुस्तक आनी प्रत्येक लोक मैंने पुस्तक प्रति वाक्य लिखतु। प्रभु आपण मैंने अन्य व्यक्ति कहपाई बोल कि सदाप्रभु परमेश्वर आपण मान को साहाय्य करेंगे हालेलुया। ऋतु विवरण पुस्तकर 1 अध्याय 16 आउ 17 पद पढ़ुची ध्यान दिंतु। भाई भौणी माने वाक्य पर ध्यान दिंतु। ऋत कहिला तुमको त्याग करी तुमर पश्चात गमन करने को फेरी जावाक मते विनय कर नहीं। प्रिय मेरा प्रभु को लोक मैंने ऋत कौची क्या सासू नयमी की कहते सासू को कहते ये ऋतु सासू को नाम है नयमी। कौन कहते बेले तुमको त्याग करी तुमर पश्चात गमन करिबारु फेरी जावाक मते विनय कर नाही। जेहेतु तुम्बे जेउठा को जीवो मु मध्य सेहिठा को जीवी। तुम्बे जेउठा रहिबो मु मध्य सेहिठारे रहिबी। तुमर लोक ही मोहर लोक और तुमर परमेश्वर ही मोहर परमेश्वर हेबो हालेलुया। प्रेमरा प्रभु को लोक माने भाई भौणी माने ये ऋतु
ରୁତ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ନୟମକୁ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମା ତୁ ମୋତେ ପଛକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ମୋତେ ବିନୟ କର ନାହିଁ। ଦେଖ କେତେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୋତେ ପଛକୁ ଯିବା ପାଇଁ କୁହ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବ, ତୁମେ ଯେଉଁଠାରେ ରହିବ, ତୁମେ କ'ଣ ଖାଇବ, ତୁମର ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟେ, ତୁମର ଲୋକମାନେ ମୋର ଲୋକମାନେ ଅଟେ ବୋଲିକି ରୁତ ତାଙ୍କ ଶାଶୁକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ରୁତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିକି କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ପ୍ରାଣ ପଛେ ପଳେଇବ ସିନା, ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଦୂରରେ ରହିବି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଇଏ ରୁତ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଆଗରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲା ପରି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ନିଧିରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ବୋଲିକି, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଏ 2025 ବର୍ଷରେ ମୋତେ ତୁମେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବି, ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ଆରାଧନା କରିବି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୁମର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆଟେଣ୍ଡ ହେବି, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ବୋଲିକି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସ୍ଥିର ରହୁଛନ୍ତି, ଅସ୍ଥିର ହେଉଛନ୍ତି। ଅସ୍ଥିରର ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ନିଧିରେ, ଦେଖ ଋତୁ ଯେପରି ତାଙ୍କ ଶାଶୁକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିକି କହୁଛନ୍ତି, ସେମିତିର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଇଏ ଋତ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ନିକଟରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଏ ବିଷୟରେ। ଯେପରି ଋତୁ ନୟମୀ ତାଙ୍କ ଶାଶୁକୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲା ପରି, ପ୍ରିୟମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥିବା ଶୁଣୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ନିଧିରେ ଆଜି ଶୁଭ ସକାଳରେ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ଆମ ଆଗରେ ଋତୁ ଆଉ ନୟମଙ୍କୁ ଠିଆ କରିଛନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁ ସେପରି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତେବେ ଶପଥ କରିକି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଗକୁ ଯିବା। ଇଏ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଋତୁ ତାଙ୍କ ଶାଶୁକୁ ନୟମଙ୍କୁ ଯେପରି ଛାଡ଼ିକି ରହିନାହାନ୍ତି, ସେପରି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୁଅ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦୂରକୁ ଗଲେ ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ତୁମର କ୍ଷତି, ତୁମେ ନଷ୍ଟରେ ପଡ଼ିବ, କଷ୍ଟ ଆସିବ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୋଠୁ ଦୂରରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ହଁ ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆମେ ଦୂର ରହିଲେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲା ପରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ଜୀବନରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଗୀତ ସଂଗୀତା କାଢ଼ନ୍ତୁ। ଗୀତ ସଂଗୀତା 23 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦ। ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ ଓ ଦୟା ମୋର ଜୀବନ ଯାଏ ମୋର ପଶ୍ଚାତଗାମୀ ହେବ, ପୁଣି ମୁଁ ସର୍ବଦା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ବାସ କରିବି। ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି, ଦାଉଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ତ୍ରିମାନ କରିବା ସମୟରେ ଦାଉଦଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ସାହସ ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ ଦୟା ମୋର ଜୀବନ ଯାଏ ମୋର ପଶ୍ଚାତଗାମୀ ହେବ, ପୁଣି ମୁଁ ସର୍ବଦା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ବାସ କରିବି। ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯଦି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲା ପରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ଜୀବନରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ। ତୁମ ନିବାସ ସ୍ଥାନ ବା ତୁମେ ରହିଥିବାର ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ
ସଫଳ କରିବେ। ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଜୀବନରେ ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ନିଧିରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ମଙ୍ଗଳ ଆଉ ଦୟା ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ବାସରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ବାସ କରିବି। ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଇଏ ସର୍ବଦା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ବାସ କରିବି, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ନିଧିରେ ମୁଁ ରହିବି। ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ରହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି କି ଦାଉଦ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦାଉଦଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦୟା କରିଲା ପରି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଦୟା ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ବୋଲି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ 132 ସେ ଗୀତ ସଂହିତା 132 ଅଧ୍ୟାୟ 3ରୁ 5 ତକ ପଢୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ସ୍ଥାନ, ଯାକବର ବଳଦାତଙ୍କ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଆବାସ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତି ପ୍ରେମନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଦାଉଦ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟ ପାଇଁ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ବନେଇବି। ମୁଁ ମନ୍ଦିର ବନେଇବି କି ଦାଉଦଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆଶା ଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ଦେଖିବା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣା ଗୃହ ତମ୍ବୁରେ ପ୍ରବେଶ କରିବି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମନ୍ଦିର ନ ବନେଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଗୃହରେ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ ବୋଲିକି, ପ୍ରବେଶ କରିବି ନାହିଁ ବୋଲିକି ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି। କିଏ ବା ଆପଣା ଶସ୍ୟ ଉପରକୁ ଯିବି ନାହିଁ, ଶଯ୍ୟ ଉପରକୁ, ମାନେ ତାকে କହୁଛନ୍ତି ଶଯ୍ୟ ଉପରେ ତ କହୁଛି ମୁଁ ନ ମନ୍ଦିର ବନେଇଲା ତକ ମୁଁ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବି ନାହିଁ, କି ଶଯ୍ୟକୁ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ ବୋଲିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ତୀର୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ମୁଁ ଆପଣା ଚଷକୁ ନିଦ୍ରା ଦେବି ନାହିଁ, ଅବା ଆପଣା ଚଷ ତପାକୁ ଘୁମାଇବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସହିବି ନାହିଁ, ମୋ ଆଖି ନିଦ୍ରାକୁ ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ ବୋଲିକି ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ନିଧିରେ ତୀର୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ତୀର୍ମାନ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଙ୍ଗଳ ଦୟା ପାଇଲା ପରି ଆପଣମାନେ ଏହି ଶୁଭ ସକାଳରେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତୀର୍ମାନ ସ୍ଥିର ରହିବାକୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ନିଧିରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ସ୍ଥିର ରଖିଲେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସ୍ଥିର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୃପା ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେମନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ସ୍ଥିର ରହୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ମୋ ପ୍ରଭୁ କୃପା ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଅନ୍ତୁ। ତୁମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଆପଣଙ୍କ କୁଟୁମ୍ବ ଜୀବନରେ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, ପରିବାରଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ ସାଥିରେ ରହିକି ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର କୃପା ଅନୁଗ୍ରହ ଆଉ ଦୟା ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରେମନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଦୟା ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାର କାରଣ ଏହିକି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥିର ରଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଙ୍ଗଳ ଦୟା କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦି ଲର୍ଡ।